जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे तुम मानकर पाठ 2 चाल मेला भूली जिबा ए चैप्टर को बुझी बुझी के पढ़िबा। एथिरे थिबा क्वेश्चन गुडी कर आंसर मध्ये करिनेबा। तो देखो पिला माने चित्र गुडी को तुमे देखि नेबो हला। मेला भूली जिबा पई प्रस्तुति। अनेक दिन परे शहर को मेला आसीछि। एहा सुनी अनिता और स्मिता खुशी हेले। से माने बापा मां को सहित मेला बुली जिबाकू प्रस्तुत हेले। मेला स्थान घर ठारू दूर रे थिला, तेणु से मानकू बस रे जिबाकू पड़िबो। जेहेतु मेला स्थान टिके दूर अटे, तेणु से माने कोन करले ना बस रे जिबा पई स्थिर करले। तो देखो बस रे जेहेतु जिबाकू स्थिर करले, से माने सब तांको पई जिनिस पत्र सब पैकिंग करिवे ना नहीं। तो पैकिंग मध्ये करूचंती। ताहारे देखिया परे कोन हला, कोन होईछि तुमे माने समस्ते बहुत व्यस्त थिबा परि मने होउछ। जेजेमा पचारले, ताहले जेजेमा पचारले कोन हेछि, समस्ते व्यस्त अछ। तो जेजेमा आमे मेला को जाउछु, तुमे मध्ये आम सहित आस, अनिता एवं स्मिता अनुरोध कले। ताहले अनिता और स्मिता जेजेमा को कहले जे आमे मेला बुलिबा को जाउछु, आ तुमे मध्ये आम सहित आस। अच्छा मेला, हाँ तुम माँ मध्य मते जिबाकू कहिथिले। ताहले तांको जेजेमा कहउचंती तांको माँ मध्य कहिचंती जिबा पई। मेला को जिबा पई मु भी पसंद करे, किंतु मो गोड़रे जंत्रणा हेउछि, जेजेमा कहले। ताहले जेजेमा कहउचंती जेहेतु बयस होई गलानी, तेनु से कहउचंती मो गोड़रे जंत्रणा हेउछि। एई कथावार्ता मध्यरे अनितांको बापा पहुंचिले। जेजेमांको कथा सुनी से कहिले, आम सहित अनेक लोक अछंती। आमर पड़ोशी श्रद्धा और रोहित को सह मोहन मौसा एवं तांको परिवार मध्ये जिबे। ताहले मोहन मौसा को परिवार मध्ये जिबे। ताहले से माने आज ट्रेन ने आसुचंती। ताहले से माने सब ट्रेन ने आसुचंती, किंतु ए माने श्रद्धा और स्मिता घर फैमिली से माने कोन करबे ना बस रे जिबे। ताहले चिंता कर नहीं, आम सहित गले तुमर किछि असुविधा हेबो नाही। जेजेमा हसी हसी कहले, ठीक अछि मु जिबी, किंतु मने रख घरु पानी बोतल नेबाकू भूलिबो नाही। ताहले पानी बोतल नेबाकू भूलिबो नाही बोली जेजेमा कहिले। हाँ जेजेमा, एथि पई आमे बैग सजाडी सारिछु बोली अनिता कहिला। जेजेमा जिबाकू राजी हेबार समस्त बहुत खुशी हेले। जेहेतु जेजेमा गले मजा हेबो मेला रे, तेणु समस्त खुशी हेले। पिला दिने खुशी रे कोन गले, जेजेमा जिबाकू राजी हेबारू समस्ते खुशी हेले। पिला माने खुशी रे डेइले। अनितांको बापा पड़ोशी माननकू फोन करी ठीक समय रे बाहरिबाकू कहिले। इति मध्यरे मोहन मौसा से माननकू फोन रे कहिले जे से माने सीधा सड़क अनिता एवं तांको परिवार को मेला रे भेटिबे। से माने प्रथमे सिटी बस एवं परे ऑटो रिक्शा रे जाए मेला पड़िया रे पहुंचिबे। स्मिता कहिला, आमे बहुत लोक अछु, मेला रे बहुत मजा हेबो। ताहले पिला माने आसो कथा हेबा। दुईटी क्वेश्चन देइछि तुम मानको पई। एक रे अनिता एवं स्मिता बैग रे कोन सब नेइथिबे बोली भाबुछो। दुई रे कोनोसी दूर स्थान को यात्रा करबा समय तुमे किपरि प्रस्तुत हो। ताहले प्रथम क्वेश्चन रे आंसर करबा। प्रथमे अनिता एवं स्मिता बैग रे कोन सब नेइथिबे बोली तुमे भाबुछो। ताहले लिखिबा उत्तर, अनिता एवं स्मिता मेला को बुलिबा को जाउथिबारु से माने निज बैग रे पानी बोतल, किछि सुकिला खाद्य जेंति कि जलखिया, रुमाल, गामुछा, किछि टंका एवं प्राथमिक चिकित्सा पई किछि जरूरी औषध नेथिबे बोली मु भाबुछि। प्रश्न नंबर 2, कौनसी दूर स्थान को यात्रा करबा समय रे तुमे किपरि प्रस्तुत हुओ। उत्तर, कौनसी दूर स्थान को यात्रा करबा समय रे मु एही परि प्रस्तुत हुए। एक रे लिखिबो यात्रा पई आवश्यक पोशाक पत्र एवं नित्य व्यवहार्य जिनिस पत्र एक बैग रे सजाडी रखे। नेक्स्ट पिला माने 2 रे लिखिबो बाटरे खाइबा एवं पीवा पई सांगरे पानी बोतल एवं किछि सुखिला खाद्य निये। 3 रे सुरक्षा दृष्टि एक प्राथमिक चिकित्सा बाक्स जहाकू कि फास्ट एड बॉक्स कुहा जाए एवं जरूरी औषध सांगरे रखे। एवं नंबर 4 पॉइंट रे लिखिबो ठीक समय बस किंबा ट्रेन धरिबा पई घरु आगुआ बाहरिबा को प्रस्तुत होई रहे।
ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା, ମେଳାକୁ ଯିବା ବାଟରେ। ତ ବାଟରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ରୋହିତ କେବଳ ଅନିତାଙ୍କ ପଡୋଶୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ମା କହିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନିତାଙ୍କ ପରିବାର ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇଛି କି ନାଇଁ ଦେଖୁଛି। ଚାଲ ଯିବା, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଅନିତାଙ୍କ ପରିବାର ଏଠାକୁ ଆସିଗଲାଣି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ବାପା ଏକଥା କହିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ମେଳା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ଅନିତା ଜେଜେମାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇଗଲା। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ଦିଗରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଗାଡି ଉପରେ ନଜର ରଖି ସେମାନେ ସତର୍କତାର ସହ ଚାଲିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବସ୍ ଅଟକିଲା। ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବସରେ ଚଢିବାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଅନିତାଙ୍କ ବାପା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ସବୁ ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ତାପରେ ବସରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଟ୍ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଜେଜେମା ସେଇ ସିଟରେ ଆରାମରେ ବସିଲେ। ବସରେ ସମସ୍ତେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସିଟରେ ବସିଲେ। ରୋହିତଙ୍କ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ କିଣିଲେ। ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୟାକରି 5ଟି ଫୁଲ ଓ 4ଟି ହାଫ୍ ଟିକେଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସିଟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିବାକୁ ଏବଂ ବସରେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ ନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଝରକା ଦେଇ ହାତ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବାହାର ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ବସଟି ସହର ଅତିକ୍ରମ କରି ଶେଷରେ ମେଳା ହେଉଥିବା ବଡ ପଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆସ କଥା ହେବା। ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ସହର ବା ଗାଁକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତୁମେ କେଉଁଥିରେ ବା କେଉଁ ଯାନରେ ଯାଅ? ତୁମେ ଯାନରେ ଯାଉଥିବ ନା, କାର ହଉ, ବସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ହଉ, ଏମିତି ସବୁ ଯାଉଥିବ ନା ନାଇଁ? ତ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ମୋର ଗାଁ ବା ସହରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ବସ୍, କାର, ଟ୍ରେନ କିମ୍ବା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରେ। ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ବା ଅଟୋ ରିକ୍ସାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ବସ୍, କାର କିମ୍ବା ସାଇକେଲରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ, ଏହା ଆମକୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, କାରରେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ବାଇକ୍, ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ବେଳେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସ ଲେଖିବା, ତୁମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁ, ପଡୋଶୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ ଯାଇଥିବା କୌଣସି ମେଳା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତ ମେଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବ। ସେ ମେଳାରେ ସବୁ କଣ କଣ ସବୁ ଉପଭୋଗ କର, କଣ କିଣ, ଖାଅ, ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଏଇ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଉତ୍ତର। ସେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛି ଅନୁଭୂତି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିବ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଏକ ମେଳା ବୁଲିବାର ଅନୁଭୂତି ଲେଖିକି ଏମିତି କଣ କରିବ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଦବ, ହେଡଲାଇନ କରିଦବ। ତାପରେ ଲେଖିବ, ଗତ ଶୀତ ଋତୁରେ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଏବଂ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଓ ମୀନା ବଜାର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକାଠି ବସରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ। ମେଳା ପଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଚାରିଆଡେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳା ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଦେଇ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି, ଯେପରିକି ଆକାଶୀ ଦୋଳି ଓ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ପଡିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଦୋଳିରେ ବସି ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲି। ଏହାପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ଦୋକାନ ବୁଲି କିଛି ଗପ ବହି କିଣିଲୁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗରମ ଗରମ ଗୁପଚୁପ, ଚାଟ ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲୁ। ସେହିଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ହୋଇ ରହିଛି। ତ ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ଲେଖି ନବ, ବୁଝିହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସ ଦେଖିବା ମେଳା। ଉଭୟ ପରିବାର
ମେଳା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋହନ ମଉସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରୁ ସେଠାରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ମେଳାରେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ନକ୍ସା ଥିଲା। ସେଥିରେ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ପୋଲିସ ଜିପ୍ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋହନ ମଉସା ଏବଂ ରୋହିତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୁଇଲ ଚେୟାର ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ମେଳା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ, ଖେଳନା, ମିଠା ଓ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଥିବା ଷ୍ଟଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ଚାରିଆଡ଼ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଖେଳନା ଦୋକାନ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଓ ସେଠାରୁ ସେମାନେ ନଟୁ, କାଠ ତିଆରି ଖେଳନା, ଚକ୍ରି ଏବଂ କଣ୍ଢେଇ କିଣିଲେ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଚକ୍ରି ଦୋଳି ଓ ରାମଦୋଳିରେ ବସିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସ୍ମିତା ଚୁଡ଼ି ଏବଂ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଳଙ୍କାର କିଣିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଚିତ୍ରମାନ ସବୁ ତୁମମାନେ ଦେଖିନେବ ହେଲା। ଅନିତା କହିଲା, ଆସ ଏବେ ଆମେ ଯାଦୁ ଖେଳ ଖେଳିବା। ତାହେଲେ ଅନିତା କହିଲା ଯାଦୁ ଖେଳ ଖେଳିବା। ସେମାନେ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ମୋହନ ମଉସା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ବହୁତ ମଜା କଲ, ଏବେ ଆସ କିଛି ଖାଇବା। କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ପାଣି ପାଇପ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ ହାତ ଧୋଇଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗରମ ଗରମ ପୁରୀ, ତରକାରୀ, ଜିଲାପି ସହ ରାବିଡ଼ି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ। ତ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇ ଦେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ କେଉଁଠାକୁ ମେଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛ, କଣ କଣ କିଣିଛ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେମାନେ ମେଳାରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ଜେଜେମା କହିଲେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କିଏ ଅଛି। ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଥିବେ, ଯେମିତିକି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କଣ ବିଭାଗର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଜଗିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଦମକଳ ବାହିନୀ, ତା ସହିତ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଳାରେ ଆସିକି ଜଗିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜେଜେମା ସେ କଥା କହିଲେ। ତ ସବୁ ପିଲା ଏକାଠି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଜେଜେମା ଏହା ଏକ ପୋଲିସ କୁକୁର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପୋଲିସ ସହିତ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବାର ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣ କି କୁମ୍ଭ ମେଳା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଳା। ତାହେଲେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ମନେ ରଖିବ। ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ମେଳା, ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ମେଳା ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ମେଳା। ଏହା ମାନବ ଜାତିର ସର୍ବବୃହତ ସମାବେଶ ଅଟେ। ଏହି ମେଳା ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ ଏବଂ ଶିପ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ? ନା ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ଗୋଦାବରୀ ଆଉ ଶିପ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଲା। ହରିଦ୍ୱାର, ପ୍ରୟାଗରାଜ, ନାସିକ ଓ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମେଳା ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ମେଳା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଦେଖିବା। ଆସ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଉତ୍ତର, ମେଳା ବା ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁଠିକି ମେଳା ହୁଏ କିମ୍ବା ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକୁ କି ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ବା ବ୍ୟକ୍ତି ମେଳାରେ ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ହଜିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆନାଉନ୍ସ ବା ଘୋଷଣା କରି ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବ, ଯୋଉଠି ସବୁ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ବା ମେଳା ସବୁ ଥାଏ, ତ ସେଠି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଥାଏ, ଯୋଉଠାରେ କି ସବୁ କଣ ହଜି ଯାଇଥିବେ ଯଦି କେହି ଛୋଟ ପିଲା, ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମାଇକରେ ଆନାଉନ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ମେଳାର ନକ୍ସା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ସମୟ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆହୁରି କିଛି କଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ସେଇ ମାଇକରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ସବୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ, ମେଳାର ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ପୋଲିସ କୁକୁରର ଭୂମିକା କଣ? ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ତଥାପି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ମେଳାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ, ବିସ୍ଫୋରକ କିମ୍ବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ
ପୋଲିସ କୁକୁର ଯାହାକି ସ୍ନିଫର ଡଗ୍ କୁହାଯାଏ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଶୁଙ୍ଘିବା ଶକ୍ତି ଅତି ପ୍ରଖର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ତୁମେ କେବେ ମେଳାକୁ ଯାଇଛ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇଥିବ, ମେଳାକୁ କିଏ ନ ଯାଇଛି? ତେଣୁ ହଁ ଯାଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ହଁ, ମେଳାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ? ତାହେଲେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ? ଖାଇବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ଲେଖିବା ଉତ୍ତର। ଉତ୍ତର ହଁ, ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ ମେଳା ଯେମିତିକି ବାଲିଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ମେଳା ଯାଇଛି। ମେଳାରେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି, ବିଶେଷ କରି ଚରଖି ବା ଦୋଳା, ମିଠା ଦୋକାନ, ବେଶୀ କରି ଗରମ ଗରମ ଜିଲାପି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳନା ଦୋକାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଏଠି ତୁମର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସ କଥା ହେବା। ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବା। ଅନିତା, ସ୍ମିତା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ କଳନା କର। ତୁମେ ମାନେ କଳ୍ପନା କରିବ ଏହି ମେଳାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କୁହ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ହେଲା? ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଦେଖ ଯେମିତିକି ଏଠି ପଇଡ଼ ପାଣି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ପିଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତା ସହିତ ଏଠି ଖେଳ ଓ ଖେଳନା ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଚକ୍ରି ଦୋଳି, ଯାଦୁ ଖେଳ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖ ଏସବୁ ମିଠା ଦୋକାନ, ଖାଇବା, ତା ସହିତ ପୁସ୍ତକ ମେଳା, ଗୁପଚୁପ ଏମିତି ସବୁ ପଡିଛି। ତ ତୁମେ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ପୁଣି, ପରିବାରର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ମେଳା କିପରି ଭାବେ ହେଉଥିଲା ପଚାରି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ମୋ ଘରର ବୟସ୍କ ଗୁରୁଜନ ଯେମିତିକି ଜେଜେବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେମା ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। ଯେହେତୁ ସେ ପଚାରିଛି ନା, ଜେଜେବାପା କିମ୍ବା ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଲି, ତ କଥା ହୋଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟର ମେଳା ଆଜିକାଲିର ମେଳା ଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦୋଳି ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ କାଠ ତିଆରି ହାତ ଟଣା ଦୋଳିରେ ବସୁଥିଲେ। ମେଳାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାରମ୍ପରିକ ଯାତ୍ରା, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ କିମ୍ବା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ହେଉଥିଲା। ଘର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ମାଟି ଓ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଠା ଯେପରିକି ଗଜା ଓ ଲଡୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମେଳାରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ରହୁଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିନବ। ସେ ଯେହେତୁ ପଚାରିଛି ଜେଜେବାପା, କଣ ଘରର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ତେଣୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଜେଜେମା କିମ୍ବା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦମକଳ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାହିଁକି ମେଳାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ମେଳାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେଉଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦମକଳ ଲେଖିବା, ଯାହାକୁ କି ଫାୟାର ଟ୍ରକ୍ କୁହାଯାଏ। ମେଳାରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ କପଡ଼ା ବା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟେ ତେବେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦମକଳ ମୁତୟନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲେଖିବା। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ କିମ୍ବା କେହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ସହ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଲେଖିଦବ ଦମକଳ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 1, ଆସ ନକ୍ସା ରେଖା ଚିତ୍ରକୁ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ନକ୍ସା ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା, ହେଲା? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନକ୍ସା ରେଖା ଚିତ୍ର। ତ ଏଇଭଳି ଦେଖ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଏଠି ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ରୋହିତର ଘର, ପୁସ୍ତକାଳୟ, ତ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିନବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖ ନକ୍ସାକୁ ଦେଖ ଓ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାହେଲେ ନକ୍ସାକୁ ଦେଖିକି ଉତ୍ତର ଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଛି, ନକ୍ସାରେ ରୋହିତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଘର ଖୋଜି ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତାହେଲେ ରୋହିତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଘର ଖୋଜିକି ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରୋହିତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖ ରୋହିତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଠି କଣ କରିବା? ଏଇ ଘରଟାକୁ
ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ରୋହିତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଘର। ତ ଏମାନେ ଏଇପରି ପିଲାମାନେ କଣ କରିବ, ଗୋଲ ବୁଲେଇ ନେବ। ପୁଣି କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ନକ୍ସାରେ ଅନିତା ଏବଂ ସ୍ମିତାଙ୍କ ଘର ଖୋଜି ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତାହେଲେ ଅନିତା ଆଉ ସ୍ମିତାଙ୍କ ଘର ଖୋଜିବା, ପୁଣି ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ କୋଉଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି ଅନିତା ଆଉ ସ୍ମିତାଙ୍କ ଘର ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି କଣ କରିବା, ଏଇ ଘରଟିରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଅନିତା ଆଉ ସ୍ମିତାଙ୍କ ଘର। ଗୋଲ ବୁଲେଇଲେ ନେକ୍ସଟ କଣ ପଚାରିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବଡ ପଡିଆ ନିକଟରେ କାହା ଘର ଅଛି? ତ ଦେଖିବା ବଡ ପଡିଆ ନିକଟରେ କାହା ଘର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ବଡ ପଡିଆ ନିକଟରେ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଅଛି ବଡ ପଡିଆ ହେଲା। ତ ବଡ ପଡିଆ ଏଇଠି ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ବଡ ପଡିଆର ନିକଟରେ ହେଲା। ତ ବଡ ପଡିଆର ନିକଟରେ କାହା ଘର ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖ ଏଇଠି। ତ ଏଇଠି ହଉଛି ବଡ ପଡିଆ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ପୁରା ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ରୋହିତର ଘର ପଡିବ, ଆଉ ଏଇଠୁ ଏତିକି ବାଟ ଆସିଲେ ଅନିତା ଆଉ ସ୍ମିତାର ଘର ପଡିବ। ତ ତେଣୁ ପୁରା ଲେଖିବ ବଡ ପଡିଆର ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ରୋହିତର ଘର ପଡିବ। ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିନେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଯଦି ତୁମକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ବଡ ପଡିଆକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯିବ? ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ବଡ ପଡିଆକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏଇଠି ଅଛି ହେଲା। ତ ତୁମେ କଣ କରିବ, ବଡ ପଡିଆକୁ ଯିବ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ବଡ ପଡିଆକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି। ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଏପଟେ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବୁଲି 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 ଯାଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ନ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇଠି ବାମ ପଟେ ସିଧା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯାଇକି ପୁସ୍ତକାଳୟ, ପୁସ୍ତକାଳୟରୁ ବାମ ପଟକୁ ଗଲେ ବଡ ପଡିଆରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଏମିତି ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରିବ, ବାହାରିକି ଯାଇକି କଣ କରିବ, ଏମିତି ତୁମେ ନକ୍ସା ଅଙ୍କନ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସିଧା ଉପରକୁ ଯାଇକି ବାମକୁ ଗଲେ ବଡ ପଡିଆ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କଣ ପଚାରିଛି। ଆସ ଚିତ୍ର କରିବା। ତାହେଲେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାର ନକ୍ସା ରେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ କରିବ, ରେଖାଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା, ତୁମ ଘରୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର କଣ କରିବ ରାସ୍ତା। ମନେକର ଏଇଠି ତୁମେ ନିଜର ତୁମର କଣ କରିଦବ, ଘର କରିଦବ ହେଲା। ତ ତୁମ ଘରରୁ କୋଉଠି କଣ ପିଲାମାନେ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା, ତମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ବାଟ ତୁମର ଘରୁ ବାମ ପଟୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ କି ଡାହାଣ ପଟୁ ଯିବ କି ସିଧା ଗଲେ ତମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡିବ। ତ ତୁମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ନକ୍ସା ଚିତ୍ର ନିଜେ କରିନେବ। ବୁଝିହେଲା? ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, କ ଆମେ କିପରି ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଆମେ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତିକି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିଦେବା, ଠିକ ସମୟରେ ଔଷଧ ଦେବା, ରାସ୍ତା ପାର କରାଇବା, ଏଇଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ହେଲା। ଖ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁ ସବୁ ଯାନବାହନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଉତ୍ତର, ରାସ୍ତାରେ ସାଧାରଣତଃ ସାଇକେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲ, ସ୍କୁଟି, ଅଟୋ ରିକ୍ସା, କାର, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡି ଯେପରିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଦମକଳ ଗାଡି ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କିପରି ରଖିବା? ଉତ୍ତର, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ସୁନା ଗହଣା କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ଓ ମୋବାଇଲକୁ ସତର୍କତାର ସହ ପାଖରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଗାଡି ଚଲାଇବା ବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିବା, ହେଲମେଟ ବା ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଦେଇଥିବା କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା।
तो এইভাবে তুমি মানে লেখি নেব 2 নম্বর শব্দ সহিত চিত্রକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। ତାହେଲେ ତଳେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ତାକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବା। ତାଲିକାରୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛ, ଏହାକୁ ଚିତ୍ର ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ ଏବଂ ଚିତ୍ର ତଳେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଲେଖ। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି କ'ଣ, ଏଠି ଦେଖ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଲେଖିଦେଇଛି, ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଆମେ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ତ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟି ଦେଖ ତଳେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଦବ ତୁମେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରି ଲେଖିଦବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲେଖିଲ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମେ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ତ ଏଠି ତଳେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଠି ଲେଖିବ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଓକେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବ, ଏଇଠି ଦେଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ, ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଠି ଯୋଡ଼ି ନେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ, ପିଲା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଏଇଟା, ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ମାଟି ଖେଳନା, ମାଟି ଖେଳନା। ତାହେଲେ ମାଟି ଖେଳନା ଆମେ କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ତ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ିବା ଆମେ, ଦେଖ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ିବା, ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ, ନା ଏଇଠି ଖେଳନା ବିକ୍ରେତା ସହିତ ଏଇଠି ଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଗାର ଟାଣି ନେବ, ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଚୁଡ଼ି ଚିତ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖିବା କ'ଣ, ଚୁଡ଼ି। ତ ଏଇଠି ଚୁଡ଼ି ବିକ୍ରେତା ସହିତ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼ି ନେବ, ଏମିତି, ହେଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ନେବ। ତାପରେ ସେଇଭଳି ଦେଖ ତଳେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇ ନାଲି ଗାଡ଼ି ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର, ହେଲା, ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା ଲେଖି ନେବ ଏଇଠି, ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପିଲାମାନେ କାହିଁ ଏଇଠି ଉପରେ ଅଛି, ଏଇଠି, ହେଲା। ତ ଏଇଠି ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଠି ଯୋଡ଼ି ନେବ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଏଠି ହେଉଛି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର। ସେଇଭଳି ଦେଖ ଏଠି ଡାହାଣ ପଟେ କିଛି ଚିତ୍ର ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ, କୋଉ ଗାଡ଼ିର, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖି ନେବ, ହେଲା, ଅଧିକାରୀ। ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କାହିଁ ଏଠି ତୁମେ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ନେବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ମିଠା ଦୋକାନୀ, ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିଦେବ ମିଠା ଦୋକାନ, ମିଠା ଦୋକାନ। ତାହେଲେ ମିଠା ଦୋକାନ କାହିଁ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ି ନେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଠା ଦୋକାନ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ତୁମେ ମାନେ ମେହେନ୍ଦି କରୁଥିବ, ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ, ମେହେନ୍ଦି କଳାକାର, ଏଠି ଲେଖିଦେବ କ'ଣ, ମେହେନ୍ଦି ଆଉ ମେହେନ୍ଦି କଳାକାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନେବ ଗାର ଟାଣିକି, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଆଉ ଲେଖିଦେବ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ କୋଉଠି ଅଛି, ସେଇଠି ତୁମେ ମାନେ ଯୋଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଏଇଠି ଅଛି, ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଏହା ସହିତ ତୁମେ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ନେବ। ତ এইভাবে তুমি মানে ସବୁ ତଳେ ଲେଖିବ ଆଉ ତାପରେ ଯୋଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିବ କ'ଣ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯାନବାହନର ଚିତ୍ର କର ଓ ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଏଇଠୁ ଉପରେ ଦେଖିଦବ, ଏଇଠି ଦେଖିକି ସବୁ ଚିତ୍ର କରିବ ଆଉ ତାର ନାମ ଲେଖିଦବ। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଦେଖ ନାଲିଆ ଗାଡ଼ି ଟିକେ କରିଦବ, ଲେଖିବ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଠି ଦେଖ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି କରିଦବ, ନହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଦବ ଆଉ ଲେଖିଦବ ତା ଦେହରେ ସେ ଗାଡ଼ିର ନାମ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ନାଟକ କର। ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ମେଳା ଢାଞ୍ଚାରେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛୋଟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କର। ତାହେଲେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇଟା ଛୋଟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିବ, ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ କରିକି ଖେଳିବ, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ এইভাবে ଦେଖ ଏଠି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ତୁମେ এইভাবে ଦେଖିକି ସେଠି କରିନେବ, ହେଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ସରିଯାଇଛି।
आशा करुच्ची भिडियोटी हेल्पफुल होइथिबो। चैनल नुआ थिले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया पई जमार भूलिबन। एहा परे केउ टॉपिक रो तुमान को प्रश्न उत्तर दरकार मते कमेंट रे जणाइबो। आज पे रहूची थैंक यू।